अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे, सेहत तबीयत ठीक होगी, बिल्कुल फिट फाट होंगे। तो जी आज का व्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि जी अज मैं सुता पाया एक दफ़ा बुआ खड़ गया तो वापटा लाए मीटर ला के लै गया, पता नहीं की पंगा पा के चले गए। ठीक है, तो हूँ मैं जाना वापटा ऑफिस, बिजली बंद ही करती सारे दी। तो दोपहर के 12 बजे पे नस्सी घर दोपहर सारे ने गल ही नहीं सुनी मेरी। मीटर लाया तो उन्होंने झोले च पाया तो कहते जी तुहाडा यह मसला है, तो ला के लै गए। मगर चलते उन्होंने जाके पता चलेगा कि मसला है। अजीब जो मसला बना गए कहते जी कि रजिस्टेंस लगी, हूँ मैं देर तक रजिस्टेंस का नहीं पता। हम जाने जाके उन्होंने बहस मुबासा होना भी जो लड़ाई होंगी है की होंगे जो भी होंगे देखते हैं। भाई तो मैं नशे सीगा, मैं इन्हें झूल पे अखा नहीं खुलियाँ तो बस उन्हें बुआ खड़काया, नाम पूछे तो एक बारी तो निकल गई। पहले कट कुट लिया साहब जी यार, गर्मी बड़ी है तो अंदर कोई गल नहीं सुन रहा यार, रश भी खलोता है तो सारे आपदी मस्तियां च लगे असी कि चलो कोई ना असीं अंदर व्लॉग बना लीए। है माड़ा जिहा असीं चोरी एस साहब ने बुलाया सी, कीमती वक्त सासे चो कीमती टाइम कढ़ के दिता चोरी ने, असीं कीमती वक्त पूरा ले लीए। हसी जा रहा मुंडा, की जमाना आ गया। वाम अजकल वेख लो, चोरी नारायण खान घूमती, कोई मरी कोई कित्थे तो तू वापट ऑफिस डॉक्टरों को दवाइयां वास्ते क्या बात। लो जी चोरी साहब ने पाया, बैठे हैं असीं वापट ऑफिस के किचन च जमा करा के नोटिस पीरियड, ठीक है, और नोटिस डिमांड नोटिस थक गए हूँ, एंड हो गया। किचन च थान लगी बाबा जी, पखा लग्या गर्म गर्म आ मेरे, लेकिन अपना गुजारा कर रहे हैं, की करिए, करना पैंदा है। मरीज़ बंदा है, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट से 3 50 दी, डॉक्टर भी वड़ गया भांडे च, सारा कुछ वड़ गया। ऑफिस बंद होने वाला, कल की छुट्टी परसों की छुट्टी, तो मीटर लग गया तो बत्ती कोई नहीं। हूँ पता नहीं कितना जिंदगी लंघनी, की बनना है। वेखो मीटर लगता भी है नहीं लगता, कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन पता नहीं होना। इस सुबह का नाश्ता भी नहीं किया, इतने भज के मत भज के खीर हुई। लो जी खप खपैया करके तो मीटर आप गया लभ, ठीक है, यह मीटर इशू हो गया अपना। हम चलते हैं बाबा जी, इतने तो ऑफ हो गया सारा, देखो सनाटा छाया पाया टोटली A to Z। वापट ऑफिस वेला हो गया बाबा जी, जलील हो के थक गए हैं। तो हम जाने जाके मीटर लवाने अपना। वापट वाले मुंडे ने एक कॉल की चोरी मार के, एक तेरी स्कूटर कितने, मेरे दी चाबी मेरे दी फड़ा मार के कौन हम चलिए बाबा जी घर जाके मीटर लवाई। नारायण कगान जाना वा कि बाबा ऑफिस चक्कर नारायण कगान निकलन डया, टूर इत्थे ही होण डया। लो जी मीटर लिया हम, ठीक है, मीटर को खोल के वेख के मीटर के की हिसाब किताब आ। कहते जी अगला मीटर तुहाडा खराब आ, इंज आ ते इंज आ। हम नवें की लो जी नट निकल आए, नट आ गए पकाने ये, लो ए सारी कीती कतरी, ठीक है, मार दिता इन्हें सवेर का। ये तो हुणे भी चलिया पिया, 0 83 ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਪਿਆ ਇਹ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਮੀਟਰ ਦੀ ਵੀ ਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਹੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਗਲਤ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਸਿੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਸਿੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। 1 ਯੂਨਿਟ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ, ਜੂਨ 2026 ਵਾਰੰਟੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਖਰਾਬ ਇਹ ਹੋ 0 ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਤਾਂ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਬੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ 072 ਆ ਕੀ ਸਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਜ ਰੀਡਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹਲਾਇਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹਲਾਇਆ ਕੋਈ ਹੁਣਾ ਵਾ ਲਵਾਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਵਾਂ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮੀਟਰ ਲਿਆਂਦਾ 30000 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਲੀਲ ਹੋਏ ਰਹਿਦਾ ਮਰ ਗਏ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਨੇ ਅਚਾਨਕ, ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਬੋਕਰ ਕਰਦਾ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੀਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪੁਰਜ਼ਾ ਲਵਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੀਟਰ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਮੇਰਾ ਮੀਟਰ ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਮੀਟਰ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਰਜ਼ਾ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇੰਜ ਪੁਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਮੀਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੀਟਰ ਮੈਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਤਾਰ ਬਟਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਲਿਆਵਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੀਟਰ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਓ, 60000 ਮੇਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਦ ਲਈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੋ ਫਿਰ ਮੀਟਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰਾਂ ਜੀ, ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਖਰਾਬੀ ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਯੂਨਿਟ ਸੜੇ ਆ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਣਾ ਦੇ ਮੈਨੂਅਲੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂਅਲੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂਅਲੀ ਤੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਬਣਾ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ 1.5 ਲੱਖ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਆ, ਤੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਤਾਰ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਵਾਧੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਡੁੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਬਣਾਏਗਾ ਮੈਂ 1.5 ਲੱਖ ਤਾਰ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਜੀਬ ਸਾਈਕੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਨਾ ਪਵੋ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਏ ਜਿੱਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੂਸ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੂਸ ਪੂਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਨਿਕਲਿਆ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਕੇਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਆਪੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਢਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਕਢਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।
ਹਾਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਐਸਨ ਫੜ ਹਾਂ ਮੀਟਰ ਐਸਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਚਲਾ ਹਾਂ ਲੋ ਜੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਡ ਆ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਤੇ ਕਰ ਹੱਥ ਮੈਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡਾ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਹੁਣ ਲੱਗਣਾ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਪੀਤਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਫਿਰ ਕੇ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਪਈ ਹੈ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ 15 ਦਿਨ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਠੰਡੀ ਤੇ ਤਾਰ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਚੱਲ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਹਾਂ ਲੋ ਜੀ ਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਲੱਭ ਗਈਆਂ ਖੱਪ ਖਪਾਈਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸकी ਦੋਨੋਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸਲ ਕੋਈ ਹੈਵੀ ਕਾਰੀਗਰ ਲੱਭਿਆ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਅਸਲ ਵਰਗਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕੀੜੀਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ ਤੇ ਚੜ ਗਈਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਕੁੰਡੀ ਪਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕੁੰਡੀ ਮੜੀ ਖਿੱਚ ਲੈ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਗਲਵ ਪਾਇਆ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਮ ਕਿਤਨਾ ਅੱਡੀ ਬੜੀ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਹੁਣ ਹਵਾ ਵੀ ਠੰਡੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸਵੇਰ ਦੀ ਮਰ ਗਏ ਹਵਾ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੱਤੀ ਚੱਲਣੀ ਸੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਹਵਾ ਠੰਡੀ ਲੋ ਜੀ ਮੀਟਰ ਆਪਣਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਮੀਟਰ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੈਸਕੋ 0626 ਲੋਡ ਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰੇ ਫ੍ਰਿਜ ਚੱਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਬਲਬ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹੁੰਡੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਡੇ ਨਾ ਨੇਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦਾ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿਤੋਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਭਾਈ ਨੇਰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਪਨਾਮਾ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੇਖ ਕਿੰਨੇ ਪੌਦੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਲਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰਹੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਵੱਜੇ ਲੋ ਜੀ ਮੀਟਰ ਗਿਆ ਲੱਗ ਹੁਣ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਲੋਡ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਾਈ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੀੜੀਆਂ ਚੜ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਤੇ ਚੜ ਗਈਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਤੇ ਨਿਕਾਇਆ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਪੱਖਾ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਲਬ ਚਲਾਈਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਂਜੀ ਬੱਤੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਭਰ ਕੇ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਫਿਰ ਬੰਦ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟੈਂਕੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਖੁੱਪ ਗਏ ਆ ਸਾਰਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਖਪਖਪਈਆ ਹੋ ਗਿਆ ਮੌਸਮ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਠੰਡੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਛਾਵੇਂ ਧੁੱਪ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਧੁੱਪ ਥੋੜੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹਵਾ ਵੀ ਠੰਡੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਲੋ ਜੀ ਮਰ ਖਪ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਾਲ ਚੌਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਚੋਰੀ ਸਭ ਪੜੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ 2 ਬੁਰੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਉਹ ਭਾਈ ਜੋ ਪੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਕੱਲ ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾਧਾ और शाम अगर सरगनी को चले सरगनी को चले गए ठीक है कल राती भी शाम का नैट नहीं चलता पाया और शाम फिर वापस आ गया रोटी खाने टाइम मैं कहा रोटी कहना मैं खाधी आ मैं उनके कोल बैठा रहा तो चाह का कप पीता तो नाल मठियाई दी 2 डलियां खादियां बस तो रोटी की भुख वो आ तो खा ला फिर मिठाई भी ले रोटी की भुख मर गई रात रोटी खाधी मैं सुबह सुबह नाश्ता करा सुबह सौ गया बाद ऐसा बिजली का चक्कर पिया परसों रात की रोटी खाधी तो शाम के 6 बज गए ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਟਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਭਾਈ ਇਹ ਮਟਨ ਦੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਮਟਨ ਦੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਆ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਦੇਸੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਦਾਲ ਵਾਲੇ ਮਟਨ ਦੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਇਹ ਦਾਲ ਦੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਲੋ ਵੀ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹ ਪੀਓ ਮਿੱਠਾ ਮੂੰਹ ਕਰੋ ਯਾਰ 4 ਡਲੀਆਂ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭਾਈ 4 ਡਲੀਆਂ ਕੋਲੀ ਭਰੀ ਹੈ ਯਾਰ ਕੋਲੀ ਕਿੱਥੇ ਭਰੀ 4 ਡਲੀਆਂ ਵਾਂ ਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮਿੱਠਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਈਟ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਡਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ 4 ਡਲੀਆਂ ਥੋੜੀ 4 ਡਲੀਆਂ ਤੇ ਪਾਈਆ ਚੜਦੀ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆ ਚੜਦੀ ਤੇ 1100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਠਿਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਡੱਬਾ ਆ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ ਪੂਰਾ ਡੱਬਾ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਖਾ ਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਡੱਬਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਤੁੰਨ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ ਇਹ ਚਾਹ ਪੀ ਇਹ ਖਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਡੱਬਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਕਿਲੋ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ 2 ਕਿਲੋ ਦਾ ਲਵਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਖਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਟਾਈਮ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਬੈਠਾ ਰਹੇ
ਜਿੰਦੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਹੁੰਦੇ ਤੱਕ ਬਹਿਣਾ ਡੱਬਾ ਖਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਚੰਦ ਪੀਸ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਚੰਦ ਪੀਸ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਵੇ ਮੱਖੀ ਖਾਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਲਾਕੰਦ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੇ ਲਈ ਖੋਏ ਵਾਲੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਲਾਕੰਦ ਦਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਢਿੱਲੀ ਕਲਾਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਢਿੱਲੀ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ। ਉਸਾਮਾ ਸਵੀਟ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲੇ ਤੋਂ। ਉਸਾਮਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਚਾਹ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਾ ਆਵੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ। ठीक है बिचौरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और ले मैं स्कूटर भी अंदर करनी, मैं तो सौन की सोचन डया सी। तौलिया मैं बैठ को चक्या, मैं नहाउन लगा सी उवें तेन मैं फिर अलविदा करन आ गया। फिर मैं कहा तौलिया मैं मोढे दे उत्ते, देसी बंदे सानू की लगे। मौसम बाहर ठंडा होने लग गया, मींह पेगा लगदा, मींह पेगा रात में। ओके जी ओके, अल्लाह दे वाले। लो जी हुण मोटरसाइकिल अंदर करिए, पहले मुंडे नूं कर दित्ता अलविदा। मोटरसाइकिल अंदर करिए ते नहाइए ते एक बारी लम्मे पईए, क्योंकि सिर इस टाइम बरूद बनया पिया, बरूद पाट जाने ते। ओ यार बेबे को तो मैं सवेर दा हाल ही नहीं पूछा। मैं सुता उठिया, मैं बाहर निकल गया, सारी दिहाड़ी फिरदा रहा। उत्थों आया ते खाना शाना खा के ठीक है ते थोड़ा जिहा मैं खाना शाना खादा ते मीटर मूटर लवा के ते मेरा ते सिर दर्द ना इंना क फटदा पिया सी। क्यों? क्योंकि मैं सी भुखा घरों निकलन लग्या। मैं थोड़ा जिहा ना बेबे ने ठंडा पानी करता, जामे श्री वालों पी के निकल गया। वापस आया तो फिर जामे श्री वाला पानी पी लिया, क्योंकि मुंडा सी नाल ते ओनू भी पियाना सी, असन नूं भी। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੇ ਮੀਟਰ ਲਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀ ਲਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਾਸ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਨੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਦਿਨ ਕੱਲੇ ਅੱਜ ਘਰੇ? ਦਿਨ ਦੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਨ ਖਾ ਲਈ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਾਹਦੀ ਜਾਨ ਖਾ ਲਈ ਵੀ? ਨਹੀਂ ਧੁੱਪੇ ਮੈਂ ਖੱਪਣ ਡਿਆ ਉੱਥੇ ਭੱਜਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੱਖਾ ਲੱਗਾ, ਪੱਖਾ ਲਾਓ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਰਾਟੇ ਮਾਰੋ, ਸੌਂ ਜਾਓ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ 4-5 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ 4-5 ਵਜੇ ਉੱਠੀ ਤਾਂ 4-5 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 5 ਵਜੇ ਮੈਂ ਮੀਟਰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਨਖਾਪਣਿਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਨੂੰ ਆਟ ਆਇਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੀਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੀਂਦ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿਮਾਗ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੀਟਰ ਲਾ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੀਟਰ ਲਾ ਸਕਣ, ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਵੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਮਲਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬੜੀ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬਲਬ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਰ ਮੋਟਰ ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰੀ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੀਟਰ ਲਾ ਸਕਣ। ਚਲੋ ਸੂਰ ਖਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਸਵਾ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਦੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਦਿੰਦੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖਾਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਈ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦਾ ਅੰਤਰੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਡਏ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ, ਆਹ ਫਲਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੈਕਸ, ਆ ਫਲਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਆਈਆਂ ਟੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ। ਉਹ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਮੀਟਰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਮੀਟਰ ਲਓ, ਇਹ ਮੀਟਰ ਖਰਾਬ, ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਵਾਂ ਮੀਟਰ ਲਿਆ, ਨਵਾਂ ਮੀਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੀ ਨਵੇਂ ਮੀਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ ਉਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਤਾਰੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 2 ਗੁਣਾ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਮੀਟਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੁਮੇਰਾਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਣੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਮੀਟਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣਗੇ ਪੁਰਾਣਾ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਨੂੰ 200% ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਟਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਦੇਣ ਵਾਪਸ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੱਡੀ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਉਹ ਕੱਢਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੱਡ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਖੈਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਤੀਆਂ ਬੁੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਭਜਿਆ ਪਿਆ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਉੱਠਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਪੀ ਕੇ, ਚਲੋ 5 ਵੱਜ ਗਏ ਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ, ਨਾ ਆਪ ਖਾਦੀ, ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਕਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਹ ਕਰ ਤੇ ਕਦੀ ਸਟਾਮ ਬਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਕਰ ਤੇ ਆਹ ਕਰ ਤੇ ਪੜਨ ਲੱਗੀ, ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਡੀਕ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ, ਨਾ ਨੈਟ ਚੱਲੇ, ਨੈਟ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨੈਟ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣਾ। ਕਰਾਂ ਕੀ ਬਾਹਰ ਕਿੱਧਰ ਨਾ ਕੁਛ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਵੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਾ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਫੋਨ
ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਣਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੋ ਜਾਂਦੀ, ਇੰਜੋਏ ਆਹੋ, ਕਰਦੀ, ਨੀਂਦ enjoy ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਣਕ ਦੇ ਗੱਲਾਂ। ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ। ਚਲੋ ਬਹਰਹਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਲੰਘ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮ ਲੀਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਾ? ਜੋ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਐਡੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਰਗੜੀ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ 4 ਆਨੇ ਬਣਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਝੱਟ ਚ ਆਪਦਾ ਉਜਰ ਭਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 4 ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 7 ਲੈ लिया, 4 जी ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਾਇਆ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀਆ ਪਾਕਿस्तान में काम ऐसे ही चलता है, ठीक है। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਸ ਦਗੜ ਮਗੜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੂਟੀਨ ਦੱਸਦਾ। ਕੌਣ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ, ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਆਓਗੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੂਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਤੇਰੇ ਕੌਣ ਸਰੇ ਬੇਟਾ ਆਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਤੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਵੋਟ ਆਪੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਐਸਨ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਪੋਰਟਰ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਦੌਰ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਪੀਐਮ ਪੋਰਟਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪੀਐਮ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਫੌਰੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ। ਪੁੱਤਰ ਖੋਤੇ ਦੇ ਖੋਤੇ ਬੇਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੇਲੀ ਖੋਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਖੋਤੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਖੋਤਿਆਂ ਦਾ ਦਗੜ ਚੱਲਣ ਡਈ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਖੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਟੀ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਰਾ ਕਰ ਲਈ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸੱਲਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਖੁਦ ਕਮੀਨੀ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪਸੀਨਾ ਚੋ ਚੋ ਕੇ ਹੱਥ ਛਿੱਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਹੱਥ ਸੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਗਰੀਬ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 1000-1500 ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦਾ 30,000 35,000 40,000 ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖੇ ਦੇ ਮਗਰ। ਪੱਖਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣ ਡਿਆ, ਪੱਖਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣ ਡਿਆ। ਪੱਖੇ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਰੁਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਰਖਤ ਲਾਓ ਤੇ ਦਰਖਤ ਸੰਘਣੇ ਲਾਓ, ਸੰਘਣਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹੋ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਜਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੇਚ-ਵੂਚ ਕੇ ਪਿੰਡ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਚਾਹੇਂਗੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗੂਗਾ ਪਤਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਵਾਂ ਚ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ। ਲੋ ਜੀ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਮੌਜਦਾ। ਬੇਬੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇਚ ਵਾਟ ਕੇ ਮਲੀਆਂ ਮਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਰਬੇ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਦਿਵਾੜੇ ਦੀ ਢਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ, ਖੁੱਲੀ ਢਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਇੰਜ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਸੰਘਣਾ ਜੰਗਲ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਛਾਂ ਹੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਉੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ। ਨਹੀਂ ਮਰਬੇ ਚ ਸੁਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਵੇ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢ ਲਈ। ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਬੂਟੇ ਲਾ ਲੈਣੇ ਉੱਥੇ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੱਢੀ ਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕੱਢੀ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਡਈ ਕਿ ਬੂਟੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਪੱਖੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛਤਰੀਆਂ ਬੰਨ ਲਾਏ, ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਏਡੀ ਮਨਹੂਸ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੰਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਘਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੁਝ ਵਸਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਸਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਉਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਬੰਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਡੇਰੇ 'ਚ, ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਆਖੇ ਸੁੱਖ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾੜ ਹੋਈ ਪਿਓ। ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਉਜੜੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਗਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਰੂਹ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਲੌਗ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ 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 ਨਾਪਸੰਦ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਾਪਸੰਦ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਪਸੰਦ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ, ਚੈਨਲ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਦਾ ਸੁਬਾਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਯਾਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੱਕਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ।